Good morning, all of you. In last lecture, we start unit second, and from that unit, in the first chapter, we complete the point that is first one is session management. That is how the sessions are managed. After that, installing and updating software. That means which command are used for installing and updating software. And last one is text editor. Okay, so text editor is the last one, and in that one of the point from the graphical desktop chapter is multimedia applications. Okay, so this is the last one from the chapter first of unit second, that is multimedia applications. Okay, so in multimedia there are different ways that are used. Okay, so audio, video, and different files related to that comes under multimedia applications. So there are different multimedia applications that are available in Linux. So you just use any of the application, just like a video player on your mobile phone or on your computer system. So that are called as a multimedia application. Okay, suppose you use any of the audio editing tool or any of the another video editing tool, so that are also comes under multimedia application. Suppose you can use any of the music player, so these are also comes under this multimedia application. Okay, so in Linux there are another different multimedia applications are present in Linux. In that, first one is Amarok. Okay, so Amarok it is a music player multimedia application, and it is integrated on a web, and it is used for dynamic playlist, play audio CDs and manage music collection. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये आपण डायनॅमिक प्लेलिस्ट क्रिएट करू शकतो या मल्टीमीडिया ऍप्लिकेशन मधून. दॅट इज Amarok, विच इज युज्ड फॉर डायनॅमिक प्लेलिस्ट. ओके, प्लेलिस्ट तुम्हाला माहिती असेल की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड केल्यानंतर ते ऑटोमॅटिकली सॉंग्स प्ले होत राहतात. सो दॅट टाईप दिस इज युज्ड फॉर dynamic playlist. Then another one is play audio CDs. That means audio CDs are played by using this application, and it will manage collection of the music. Okay, म्युझिक कलेक्शन म्हणजे जसं तुम्ही तुमच्या SD कार्ड मध्ये म्युझिक स्टोअर असतात आणि प्ले स्टोअर मधून किंवा सॉरी प्ले म्युझिक मधून किंवा तुम्ही जे काही सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन यूज करता म्युझिक प्ले करण्यासाठी, तर त्या टाईप मध्ये हे मॅनेज पूर्णपणे या Amarok ऍप्लिकेशन मध्ये होत असतं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ दी Amarok. देन सेकंड वन इज Audacity. Audacity हे तुम्हाला थोड्याफार प्रमाणात माहिती असेल Audacity म्हणजे काय. सो इट इज फ्री, इझी टू यूज अँड मल्टी ट्रॅक ऑडिओ एडिटर अँड रेकॉर्डर मल्टीमीडिया ऍप्लिकेशन. सो इट इज अन ऑडिओ एडिटर अँड रेकॉर्डर, म्हणजे याच्यामध्ये ऑडिओ रेकॉर्ड होऊ शकतो ॲज वेल ॲज याच्यामध्ये ऑडिओ एडिट होऊ शकतो. ओके, सो फॉर दॅट दिस ऍप्लिकेशन इज युज्ड. So it supports cut, copy, mix sound together and convert tapes and records to digital format. So another use of Audacity is cut a music or copy a music, mix sound करण्यासाठी सुद्धा हे Audacity application यूज होतं. त्याच्यानंतर रेकॉर्ड्स टू डिजिटल फॉर्मॅट, म्हणजे हे डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी सुद्धा हे Audacity ऍप्लिकेशन यूज होत असतं. सो Audacity ऑल्सो प्रोव्हाइड्स रेकॉर्डिंग. देन म्हणजे Audacity ऍप्लिकेशन मधून आपण रेकॉर्डिंग करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये लाईव्ह ऑडिओ क्रिएट करू शकतो, किंवा MP3, MP2, MP3, MP2 साऊंड फाईल्स आहेत, तर त्याचे जे काही फॉर्मॅट आहेत तर ते आपण एडिट करू शकतो. म्हणजे MP3 असेल तर ते एडिट करून आपण कन्वर्जन करू शकतो. सो फॉर दॅट रिझन Audacity इज युज्ड. ओके, म्हणजे Audacity मध्ये आपण ऑडिओ, इट इज रिलेटेड टू ओनली ऑडिओ फाईल. ओके, Audacity हे ओनली रिलेटेड टू ऑडिओ फाईल. ओके,
and it is used for mix sounds. Then another one is cut copy paste sound. Okay, that means पेस्ट कॉपी पेस्ट म्हणजे दुसरीकडे आपण तो कन्वर्ट करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये ऑडिओ एडिट करू शकतो. देन रेकॉर्डिंग करू शकतो आपण ह्याच्यामध्ये. So for that reason, this Audacity application is used. Okay, then the next one is cheese. Next one is cheese. So this cheese application is used for taking pictures and videos from a webcam. Okay, so तुम्हाला webcam म्हणजे वेब कॅमेरा. ओके, सो तो वेबकॅम थ्रू याच्यामध्ये पिक्चर्स कॅप्चर केले जाऊ शकतात आणि व्हिडिओज कॅप्चर केले जाऊ शकतात. दॅट इज युज्ड फॉर टेकिंग पिक्चर्स अँड व्हिडिओज फ्रॉम वेबकॅम. ओके, वेबकॅम थ्रू पिक्चर्स कॅप्चर करण्यासाठी किंवा व्हिडिओ करण्यासाठी चीज या ऍप्लिकेशनचा यूज होतो. अँड इट includes fancy graphical effects to make funnier photos and videos, and it is very simple to use. Okay, so तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोन मध्ये असे डिफरंट ऍप्स आहेत की ते ऍप्स यूज करता तुम्ही फोटोज कॅप्चर करण्यासाठी किंवा व्हिडिओज क्रिएट करण्यासाठी, जस्ट लाईक यू कॅम. ओके, सो फ्रॉम दॅट देर आर डिफरंट options that are graphical effects that are used for taking a picture. So that types of fancy graphical effects are included in this cheese application to capture a picture. Okay, then the another one is OpenShot. OpenShot, it is a powerful and flexible tool for video editing. Okay, so the main purpose of this OpenShot application is video editing. Okay, म्हणजे याच्यामधून व्हिडिओ एडिटिंग केला जातो. दॅट मीन्स सपोज यू डोंट वॉन्ट एनी ऑफ द पार्ट फ्रॉम द व्हिडिओ, देन इट इज गोइंग टू delete. Okay, suppose you want to combine two videos, then that are also edit in this application, that is OpenShot. Okay, so it supports many video, audio and image formats. म्हणजे याच्यामध्ये व्हिडिओ पेक्षा वेगळं म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑडिओ किंवा इमेज फॉर्मॅट सुद्धा एडिट होऊ शकतात. ओके, देन इट सपोर्ट्स कंपोजिशन, देन व्हिडिओ ट्रान्झिशन्स, देन 3D animated titles, then timeline improvements, etc. That are the supports for the this software to the user for video editing. Then it has a fixed regression on the split video screen, fixed animated title screen. So these are the another functionality of OpenShot application. So the next one is fifth one, Songwrite. Songwrite. So Songwrite is a song editor and player. So on your mobile phone there are different song players are available. That is a MX player, then a video player. So just like this, there are the another different applications are available that are used in Linux. So one of them, which is a Songwrite, and it is used for song editor and song editing and song playing. And it is lyrics can be easily added to the music to sing the song. म्हणजे याच्यामध्ये लिरिक्स ऍड केले जाऊ शकतात गाणं म्हणजे सॉन्ग बोलण्यासाठी याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये काय आहे तर it is used for those people who don't know about music theory, and it has finger rings and tabs which are simply representing the place where you put your fingers on the musical instrument. Okay, so this facility is also available in Songwrite, that is a म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, तर या टाईपचं हे दुसरं ऍप्लिकेशन आहे. आणि त्याच्यानंतर जे लास्ट वन आहे त्याच्यामध्ये आहे VLC. सो VLC, ऑल ऑफ यू नोन अबाउट दिस VLC, विच इज ऑल्सो यूज ऑन युअर अँड्रॉइड मोबाईल फोन्स. VLC मीडिया प्लेअर. सो इट इज अ फ्रीली अवेलेबल. दॅट मीन्स तुमच्या मोबाईलवरती सुद्धा तुम्ही प्ले स्टोअर मधून इझिली हे डाउनलोड करू शकता. ओके, विदाउट पे. देन इट इज अ
used to play a DVDs, Blu-ray, CDs. याच्यामध्ये CDs प्ले केल्या जाऊ शकतात. DVD, sorry, इट इज प्लेस फाइल्स, डिस्क, वेबकॅम्स, डिव्हाइसेस. म्हणजे याच्यामधून कोणत्याही फाइल्स, डिस्क असतील किंवा वेबकॅम्स डिव्हाइसेस मधून जे काही सॉंग्स असतील तर ते सॉंग्स याच्यामधून प्ले केले जाऊ शकतात. ओके. सो दीज आर दी मल्टीमीडिया ऍप्लिकेशन्स. आणि याच्यापेक्षा अजूनही बरेच असे मल्टीमीडिया ऍप्लिकेशन्स आहेत की जे यूज होतात पण याच्यामध्ये लिमिटेड आहेत. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काही आणखी येत असतील तर ते तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता. ओके. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दी chapter first, which is graphical desktop. So the points that are completed from first one, which is session management. After that, installing and upgrading software. Then text editors. And last one is multimedia application. So these 4 points are comes under chapter first of unit second. Okay. So these are the theoretical points. So it is easy, but the next chapter, which is command line from unit second, which is related to the commands. So the next part from the syllabus of your Linux subject, which is related to the commands. So let's see what are the command line. Chapter 2, command line. So how the commands are executed, then what how to execute the command. So all of these points are comes under this chapter. Okay. So first of all, we start with only the basic commands that are used in Linux. Okay. So it's carefully study that this carefully study these commands. Okay. So we start these commands प्रॅक्टिकली. याच्यामध्ये मी प्रॅक्टिकली तुम्हाला हे एक्झिक्यूट करून दाखवणार आहे. ओके. तर आपण डिरेक्टली याच्यामध्ये स्टार्ट करूयात व्हर्च्युअल मशीन मध्ये. सो फॉर दॅट ओपन दी व्हर्च्युअल मशीन. दॅट मीन्स दी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टीम विच इज रेड हॅट. क्लिक ऑन दिस अँड पॉवर ऑन. Okay, here Red Hat Enterprise Linux operating system is open. So here we are going to execute a command. So there are two ways for executing a command. So we can execute a command at a command line, that means on a terminal, and the another way, which is we are executing the command in a text editor. Okay. So first of all, we see how the commands are executed in a terminal. म्हणजे टर्मिनलवरती आपण कमांड्स कशा एक्झिक्यूट करू शकतो. टर्मिनलवरती आपण एका लाईनला एकच कमांड देऊ शकतो. आणि जर तुम्हाला मल्टिपल कमांड्स ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये आपण हा टेक्स्ट एडिटर यूज करत असतो. ओके. सो लेट्स सी वेअर टू execute the commands. So there are different ways for opening the terminal. So first of all,
from application and from system tools, there is a option, there is an option which is terminal. Just click on that. Okay, so this is a terminal where the commands are going to execute. And the another way, just click right click of a mouse, म्हणजे माऊस हा राईट क्लिक करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे ऑप्शन आहे ओपन इन टर्मिनल. ओके, आता बघा हे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमचा टर्मिनल आहे, सॉरी डिस्प्ले आहे आणि त्याच्यावरती राईट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कोणते कोणते ऑप्शन येतात, फक्त एवढेच आहेत की त्याच्यामध्ये क्रिएट फोल्डर क्रिएट करू शकता, लॉन्चर क्रिएट करू शकता, त्याच्यानंतर डॉक्युमेंट. ओके, आणि त्याच्यानंतर टर्मिनल आहे, क्लीनअप बाय नेम, कीप अलाइंड अँड चेंज डेस्कटॉप बॅकग्राऊंड, एवढेच ऑप्शन आहेत. तुम्ही जर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये आलात तर बघा याच्यामध्ये ऑप्शन्स तुम्हाला डिफरंट दिसतील. ओके, तर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये हे एन्व्हायरमेंट आहे आणि आपल्याला कमांड कुठे एक्झिक्यूट करायचे आहे तर टर्मिनल वरती करायचे आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये आपण ज्या काही कमांड एक्झिक्यूट करू तर त्या कमांड्स काय असणार आहे तर ते आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. सो लेट स्टार्ट. So first one, the most basic command which is used in Linux, which is called as pwd, that is pwd. Okay, so pwd stands for print working directory. Print working directory. So suppose you want to find out where are you working, म्हणजे तुम्ही कोणत्या डिरेक्टरी मध्ये वर्क करत आहात हे जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये ही pwd कमांड काय होत असते, यूज होत असते. सो टू सी और प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डिरेक्टरी यूज द pwd कमांड. म्हणजे याच्यामध्ये वर्किंग डिरेक्टरी कोणती आहे तर हे फाइंड आउट करण्यासाठी ही pwd कमांड यूज होते. आता मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये डिरेक्टरीज काय असतात आणि फाईल्स काय असतात, तुम्हाला माहिती आहे का? तर आता आपण याच्यामध्ये बघूयात की याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती नसेल तर बघा विंडोज मध्ये बघूयात. तर आता विंडोज मध्ये काय आहे तर हे डिफरंट फोल्डर्स आहेत. आय ओपन दिस ई फोल्डर. ओके, सो देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स. सो दॅट फोल्डर्स आर कॉल्ड ॲज अ डिरेक्टरी. म्हणजे हे जे काही तुम्हाला फोल्डर्स दिसत आहेत तर हे फोल्डर्स म्हणजेच काय आहेत तर डिरेक्टरीज आहेत. म्हणजेच काय तर डिरेक्टरीज मध्ये आपण काय करू शकतो तर अगेन ह्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्सच्या फाइल्स काय करू शकतो, स्टोअर करू शकतो. सपोज आय ओपन दिस फाइल. Okay, then there are different another directories also available as well as the another different files are also available. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये आपण डिरेक्टरी मध्ये अजून एक डिरेक्टरी क्रिएट करू शकतो किंवा डिरेक्टरीज मध्ये आपण डिरेक्टली फाईल स्टोअर करू शकतो डिफरंट फाईल्सच्या डिफरंट टाइप्सच्या. ओके, सो सी दिस these are the different डिरेक्टरीज अँड दॅट डिरेक्टरीज हॅव अ डिफरंट फाईल. म्हणजे डिरेक्टरी आपण क्रिएट करू शकतो आणि त्या डिरेक्टरीमध्ये डिफरंट फाईल स्टोअर करू शकतो. लक्षात आलं? तर आपल्याला लिनक्समध्ये कसं बघायचं आहे तर लिनक्समध्ये गेल्यानंतर इथे काय करायचं आहे तर इथे बघा तुम्हाला एकच इथं युजरशी रिलेटेड एकच फोल्डर दिसेल. सी दिस CSLAM and in this directory only the user can create a different file. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त युजर काय करू शकतो, फोल्डर क्रिएट करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट फाईल क्रिएट करू शकतो. ओके, आता मी हा माय फोल्डर या नावाने एक न्यू फोल्डर क्रिएट केलेला आहे. तर मी जे काही वर्किंग करेन तर या फोल्डर मध्ये मला ते सेव्ह करता येऊ शकतं. लक्षात आलं? आणि याच्यामध्ये जर मला हे बघायचं असेल तर याच्यामध्ये बघू शकता की हे जे काही डिफरंट फोल्डर्स आहेत. आता मी ते काय ओपन केलं तर कम्प्युटरमध्ये फाईल सिस्टीम. आता फाईल सिस्टीम मध्ये हे बाकीचे जे काही तुम्हाला फोल्डर्स दिसत आहेत तर याच्यामध्ये असे डिफरंट वेज आहेत किंवा त्याच्यामध्ये डिफरंट पार्ट्स आहेत की त्याच्यामध्ये आपण फक्त त्याच टाईपचा डेटा स्टोअर करू शकतो. लक्षात आलं? सो बूटिंग प्रोसेस. सो देर आर डिफरंट फाइल्स दॅट आर युज्ड फॉर बूटिंग प्रोसेस that are stored only in this file. Okay, that are not combined. So if another any of the media file, याच्यामध्ये एखादी मीडिया फाईल असेल तर ती ह्या मीडिया फाईल मध्ये स्टोअर होणार आहे. तर मीडिया फाईल ही युजर फोल्डर मध्ये जाऊन स्टोअर होणार नाही. ओके, सो देर आर डिफरंट वे दॅट आर युज्ड फॉर स्टोरिंग दी फाईल्स. म्हणजे
फाईल स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा त्याच्यामध्ये एक फोल्डर्स त्याच्यामध्ये ठेवून दिलेले आहेत आणि ज्या टाईपचा डेटा असेल किंवा ज्या टाईपची फाईल असेल ती त्या टाईपच्या फोल्डरमध्ये जाऊन काय होत असते, सेव्ह होत असते. याच्यामध्ये आपण कुठलीही फाईल सेव्ह करू शकत नाही. आता तुम्ही इथे जर बघितलं या फोल्डरमध्ये, तर या फोल्डरमध्ये बघा ई फोल्डरमध्ये ई ड्राईव्हला हे जेवढे काही फोल्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये डिफरंट फाईल्स आहेत. म्हणजे एक टाईपचे आहेत का बघा. याच्यामध्ये ही जावा फाईल आहे, याच्यामध्ये ही टेक्स्ट डॉक्युमेंट आहे, त्याच्यानंतर पायथॉन फाईल आहे, पीडीएफ फाईल आहे, ऍक्सेस फाईल आहे. ओके, या डिफरंट टाईपच्या फाईल्स हे एकाच फोल्डरमध्ये सेव्ह आहेत. त्याच्यामुळे कोणती फाईल कशाशी रिलेटेड आहे ते आपल्याला इथे सर्च करावं लागतं. लक्षात आलं? पण लिनक्समध्ये तसं नाहीये. लिनक्समध्ये असं आहे की याच्यामध्ये जर एका टाईपची फाईल असेल तर ती एकाच फोल्डरमध्ये सेव्ह होणार. ती दुसऱ्या फोल्डरमध्ये जाऊन सेव्ह होणार नाही. म्हणजे जिथं आपल्याला हवं तिथं आपण ते सेव्ह करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये एक युजरला डिरेक्टरी दिलेली असते आणि त्याच डिरेक्टरीमध्ये युजर काय करत असतो, फाईल्स सेव्ह करत असतो. तर आता याच्यामध्ये ही कमांड आहे पीडब्ल्यूडी, म्हणजे युजर कुठे वर्किंग करत आहे तर ते फाइंड आउट करण्यासाठी याच्यामध्ये ही कमांड यूज केली जाते. आणि याच्यामध्ये जी मेन डिरेक्टरी आहे ती होम डिरेक्टरी आणि त्या होम डिरेक्टरीमध्येच युजर काय करत असतो, वर्क करत असतो. आता हा शॉर्टकट इथे दिलेला आहे होम डिरेक्टरी. अदरवाईज तुम्हाला इथे अजून एक फोल्डर मिळेल की ज्याच्यामध्ये युजरने क्रिएट केलेल्या फाईल स्टोअर होत असतात. सियर होम, in that this is CS lab, so this is the another folder which आता मी जो इथे क्रिएट केला तर तो याच्या अंडर झालेला आहे, CS लॅब अंडर. ओके, तर याच्यामध्ये या टाईपमध्ये आपण फोल्डर क्रिएट करू शकतो, पण तो फोल्डर फक्त होम डिरेक्टरीमध्ये होतो. ओके, आता लेट्स सी, याच्यामध्ये मी न्यू फोल्डर घेतला तर याच्यामध्ये हा फोल्डर आहे तर तो बघा इथे तुम्हाला डिसेबल आहे क्रिएट फोल्डर, कारण का हे आहे ETC फाईल आहे किंवा मी बुटिंग फाईलमध्ये बघा, बुटिंग फाईलमध्ये जरी मी न्यू फाईल क्रिएट करायला गेले किंवा फोल्डर क्रिएट करायला गेले तर होत नाही, कारण याच्यामध्ये फक्त त्याच टाईपचा डेटा स्टोअर होतो आणि त्या फोल्डरमध्ये युजर कोणताही चेंजेस करू शकत नाही. फक्त त्याला डिरेक्टली दिलेली आहे की त्या डिरेक्टरीमध्ये फक्त युजर फाईल काय करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. ओके, so this is the first command which is pwd. Let's see how to execute that command. So just type pwd. Okay, see this, there is the path where you are working, that is /home/cslab/desktop. So in that, सी हियर दिस इज द शेल. हा डॉलर आहे तर हा डॉलर काय आहे तर शेल आहे. शेल इज द इंटरप्रिटर बिटवीन युजर अँड कर्नेल. सो शेल कॅन टेक द कमांड्स फ्रॉम द युजर अँड इट सेंड्स टू द कर्नेल. कर्नेलला सेंड करण्याचं काम हा शेल करत असतो आणि त्याच्यामध्ये हा शेलचं वर्किंग हे डॉलर साइनचं जे काही शेल आहे तर तो दॅट आर बॅश शेल तर तो करत असतो. And in that when I type pwd, then it returns the answer, that is /home/cslab/desktop. सो याच्यामध्ये फर्स्ट फोल्डर कोणता आहे, होम, त्याच्यानंतर CS लॅब आणि CS लॅब नंतर काय आहे, डेस्कटॉप. आणि याच्यामध्ये याच्यामध्ये जो काही पाथ स्टार्ट होतो तर तो पाथ हा स्लॅशने स्टार्ट होतो. स्लॅश मीन्स रूट डिरेक्टरी, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला कोणताही पाथ फाइंड आउट करायचा झाला तर त्याच्यामध्ये तो स्लॅशने स्टार्ट होतो. जसं विंडोजमध्ये आपल्याला एखाद्या फाईलचा पाथ पाहायचा असेल तर याच्यामध्ये बघा, मी जर हा पाथ कॉपी केला तर याच्यामध्ये बघा E:/ अँड फोल्डर नेम या टाईपमध्ये ही फाईल काय होत असते, सेव्ह होत असते. सिरीज E:/ फाईल नेम, तर या टाईपमध्ये हा पाथ आपल्याला मिळत असतो विंडोजमध्ये. पण लिनक्समध्ये आपल्याला तसं नाहीये, तर लिनक्समध्ये डिरेक्टली स्लॅश थ्रू मिळतो आपल्याला पाथ तो, दॅट इज the full path of any of the file. So by using this command we can easily find out the location of any of the file, or if you want to see or print the name of the current working directory, then you can use this pwd command. pwd command चा यूज करून आपण याच्यामध्ये काय करत असतो, एखाद्या करंट वर्किंग डिरेक्टरीचा पाथ फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो इज देयर एनी प्रॉब्लेम रिलेटेड टू दिस, then tell me.